शिवा पर मोहि है। शुभ कर्मं ते कबहू न टरो, ना डरो हरसों जब जाए लरो। निश्चय करे अपनी जीत करो, हर सिखो अपने ही मन को। यह लालच हो गुण तो चरो, जब आपकी औध निधान बने। अत ही रण में तब जूझ मरो। सत्कारयोग श्रोते गुरमुख प्यारे, सब वीर भैन बच्चे बच्चियां नूं प्यार सत्कार साहित। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, जून 84 का साका चल रहा है। संत जरनैल सिंह जी पिंडरा वालियां बारे कुछ लोग ये गल कहते कि संत डिकटेटरशिप चलाउंदा सी, अपनी ही मर्जी करदा सी। असल विच वो ना संतां कोल गए, ना उन्होंने किसी गल का पता, ना उन्होंने कोई संघर्ष विच रोल, सिर्फ सुनिया सुनाइयां ते अपनियां बनाइयां हुई गल्लां। महापुरख पब्लिक की किड्डी वड्डी सहमति नाल चल रहे सी। नानक निवास ते 2 दिन मीटिंग चली। मैं सुनी गल नहीं कर रहा, मैं उस 2 दिनों की मीटिंग विच आप खुद अपनी नेत्रां नाल जो कुछ देखा मैं आप जी दे सन्मुख कह रहा। सवेरे 7 बजे तो लैके ते शाम 7 बजे तक मीटिंग सी 2 दिनों की। उहदे विच केवल 500 रिटायर फौजी अफसर सन, सिपाही नहीं, फौजी अफसर जिहड़े रिटायर होए हुए सन। उन्हां अफसरां दी मीटिंग, उहदे विच कुछ IPS अफसर, जिहदे विच भरपूर सिंह बलबीर और सत्कारयोग महान शहीद जन्नत सुबेग सिंह जी। महापुरखा ने भाई अमरीक सिंह जी नूं स्टेट सैकटरी बनाया और उत्थे अनाउंसमेंट की गई कि भाई मीटिंग चलेगी सवेरे 7 बजे तो लैके शाम 7 बजे तक। इहदे विच कोई प्रसादा नहीं छक सकदा, ना कोई थले जा सकता। जिहड़ा सवेरे 7 बजे बोले, अपनी विचार देवे, उसनूं शाम नूं 7 बजे वाले बुलारे दी विचार सुननी पवेगी। जिसने प्रसादा छकना है वो 7 बजे तो पहला छक लवे ते उधरों शाम नूं 7 बजे तो बाद प्रसादा मिलेगा। विच 2 वारी चाह मिल सकती है ते जां कोई बाथरूम जा सकता है। किसी ते कोई हुक्म नहीं थोपना। ये सारे फौजी अफसर IPS अफसर ने। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आपो अपनी विचार दिओ कि सिख कौम का मसला किवें हल हो सकता है, असीं किवें इस गौरमेंट की धक्केशाही तो बच सकते हैं। ये आपो अपना सुझाओ, आपो अपनी राय, आपो अपने ढंग दे नाल दिओ और किसी नूं कोई टोका टाकी नहीं करेगा। बाद दे विच असीं देखांगे कि किहड़ी विचार ठीक है ते किहड़ी विचार नहीं ठीक। इस स्टेज दे उपर अनाउंसमेंट की गई। जिहड़ा बंदा सवेरे 7 बजे तो लेके शाम 7 बजे तक नहीं बैठ सकता, वो भाई मीटिंग विचों जा सकता। ये तुहाडी खुशी है, असीं किसी नूं धक्के नाल नहीं बिठाउणा। लेकिन ये मीटिंग इस करके है
ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇਖਿਆ IPS ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੰਨ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਫੜੋ, ਸਿੱਧਾ ਫੜੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਹਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਫੌਜੀਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਸਟਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 2 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1925 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਜਰੀ ਨਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਕੀ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। 1943 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਤਨਾ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਹੀ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 1945 ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਲੜੇ।
1948 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਰਲ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲਟਰੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋਹ ਇਹ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋਂ। ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਖੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਚਰਖੇ ਕੱਤੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲਟਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਟਰੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਕਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਛੋਲੇ ਬੋ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਮਿਲਟਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੜੀ ਔਰ ਚੀਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਏਰੀਏ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਲ ਆਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜੋ, ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜੋ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਓਟ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋਂ ਗੁਣ ਤਉ ਚਰੋ, ਜਬ ਆਪ ਕਿਉ ਨਿਧਾਨ ਬਨੇ ਅਤਿ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਜਕਾਇਆ ਬੁਲਾਇਆ ਜਕਾਰਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਾਂ ਠੱਲ ਪਈ ਸੀ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ। ਇਹ 1962 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜੇ। ਫਿਰ 1965 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜੀ ਪੀਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਗਏ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਜਲੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਬੇਗ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਗੁਰੀਲਾ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 90,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁਟਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੰਡਲ ਵਰਗੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਰਹੇ। 1972 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ GOC ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ। 1973 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੌਜ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ 2500 ਵਾਲਾ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗਿਫਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਜਿਤਨੀ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੋ ਗਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
हर जगह बनती तरक्की रोक दी गई। फिर गिनी मिनी साजिश तहत रिटायरमेंट की तरीक 1 मई 1976 तक करप्शन का मुकदमा लटका के रखिया ਅਤੇ ਐਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਉਡੀਕਿਆ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਪਤਨੀ बीमार हो गई ऐसियां सोचां करके और बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा खराब हुई। आखिर जमीर ते डूंघियां सट्टां खांदे माझे दे इस जरनैल का मिलाप उस जरनैल नाल हो गया जो शरीरक मौत नूं तुच्छ जानदा सी, भाव संत जरनैल सिंह जी नाल। 7 जून और इसे प्रकार साध संगत जी मैं पहला भी बेनती की है 5 जून नूं गोली लगन करके आप जी वाहिगुरु अकाल पुरख नूं प्यारे हो गए। जख्मी शरीर नूं संत जरनैल सिंह दे पास लिजाया गया और महापुरखा ने जनरल सुबेग सिंह दा सीस अपने पट ते रख के प्यार दे बचन कीते। जनरल सुबेग सिंह कहन लगा महापुरखो मैं अपनी बजा दी। महापुरख कहन लगे जनरल साहब वाकई तुसी अपनी पुगा दी, हुण तुसी अकाल पुरख दा ध्यान तारो, असी भी तुहाडे मगरे आ रहे हैं। और अपने गोदी विच लिया होया जनरल स्वाज ने अपने श्वास पूरे कर दिते। 7 जून 1984 नूं दोपहर 12 बजे जनरल साहब की मृतक देह नूं रस्सियां नाल बन के श्री अकाल तख्त साहब तो धरू के बाहर लियांदा गया। इन्हां दुष्ट फौजियां वालों जिन्हां च जनरल साहब जींदे सी उन्हां च तुहानूं उन्हां ने प्रकर्मां च पैर नहीं रखन दिता, क्योंकि तुहाडा ही जनरल कुलदीप बराड़ लिख रहा है अंदाजन 15,500 मिलिटरी जनरल सुबेग सिंह ने तुहाडी मारी। वो सी सूरमताई। ये किहड़ी सूरमताई सी कि एक शहीद होए हुए की देह तुसी रस्सियां ना बन के खिंची जांदे, ये किहड़ी सूरमताई सी। और ठुड मारे गए, फोटोआं लईआं गईयां, रज के बेइज्जती की गई। साध संगी जदों चमकौर की गढ़ी विच ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ते साहिबजादियां ਦੀਆਂ शहीदियां होईयां, प्यारे दया सिंह ने जदों कलगीधर पातशाह जी नूं आख्या महाराज मैं साहिबजादियां दी लोथां ते आ दस्तार पाड़ के 2 हिस्से दे आवां, ते सतगुरु कलगीधर पातशाह जी मुस्करा पे आखन लगे नहीं, ਇਹਦਾ मतलब मैनू ਸਿੰਘਾਂ नाल साहिबजादे प्यारे ने जां ते सारियां ते दे। आजा दया सिंह चलीए। इन्हां ने धर्म वास्ते कुर्बानियां दित्तियां। ये सचखंड वाहिगुरु काल पुरख के पास गए ने। ये शरीर ते मिट्टी है, ये मिट्टी च रुलन कां कुत्ते खान इहदी कोई कीमत नहीं है। हुण तुसी शहीद होए जनरल सुबेग सिंह नूं ठुड मारी जाओ, खिच्ची तुरी जाओ, ये कोई बहादुरी थोड़ो है। इसे प्रकार इतफाक की गल यह है कि करप्शन के दोष नूं आधार बना के बेइज्जत करके फौज चों कढ़िया गया।
ਉਸੇ ਕੇਸ ਚੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਆਂ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, उस सूरमे की कुर्बानी, सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, आख के कौम की अणख की खातर जिंदगी नूं हस के ठोकर मारन वाला ये बागी जन्नत सुबेग सिंह आखिरी लड़ाई विच भी विरोधियों नूं चंगी तरह मात दे गया। मैं दोवें हथ जोड़ के जनरल साहब दे चरनां ते मत्था टेकदा होया उसकी कुर्बानी नूं नमस्कार करदा होया सारे वीरां भैणां नूं फतेह बुलाउंदा गज वज के बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय सिर दीजै कान न की जय, इत मार्ग पैर तरी जय सिर दीजै कान न की जय। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सूरा सो पहचानिए जो लर दीन के हेत, सूरा सो पहचानिए जो लर दीन के हेत, पुरजा काट मरै कहू न छाड़ खेत, पुरजा काट मरै कहू न छाड़ खेत, गगनद मामा बाजो परयो नशाने काओ, खेत जो मांडे सूरमा अब जूझण को दाओ, खेत जो मांडे सूरमा अब जूझण को दाओ, पहला मरण कबूल जीवन की छाड़ आस, हो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास, आओ हमारे पास, मरता मरता जग मुआ मर पीना जाने कोए, ऐसी मरनी जो मरै बोर ना मरना होए, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।